السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد الطاف احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں AB نیوز اردو۔ خدمت اردو کی جو کرتے ہیں خلوص دل سے، حوصلہ ایسے ہی لوگوں کا بڑھایا جائے، اب چراغ اردو کا گھر گھر میں جلایا جائے۔ آئیے ناظرین، AB نیوز اردو کے پیشکش کا مطمع نظر بھی خود یہی ہے کہ اردو کا چراغ گھر گھر جلایا جائے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک قومیں اپنی جڑوں سے جڑی ہوئی ہوں گی اس وقت تک وہ باقی بھی رہیں گی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ سینکڑوں کٹے ہوئے درخت ایک جڑ والے درخت کا سامنا نہیں کر سکتے۔ آئیے اپنی جڑوں سے جڑ جائیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی جڑوں سے جڑ سکے۔ تو آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ڈفرینٹلی ایبلڈ امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن کا ایک اہم مشاورتی اجلاس۔ تفصیلات کے مطابق 30 دسمبر 2024 بروز پیر بمقام TNGOs بھون میں معذور سرکاری ملازمین DAEWA کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں DAEWA کے انتخابات عمل میں لائے گئے۔ اس تناظر میں تنظیم کے صدر کے طور پر نیلی سرینیواس کو منتخب کیا گیا۔ محمد نذیر بطور ایسوسیٹ پریزیڈنٹ اور اوم پرکاش نائب صدر کے طور پر منتخب ہوئے۔ این گجن لال جنرل سیکرٹری، کے سوامی آرگنائزنگ سیکرٹری، سجاتا جوائنٹ سیکرٹری، بھیمیش پبلک سیکرٹری، تلک خازن اور EC ممبر کے تحت نارائن مورتی، سریش موہن، سید مطہر الدین کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ اس اجلاس میں معذور سرکاری ملازمین کے مختلف مسائل پر روشنی ڈالی گئی اور حکومت سے تمام مسائل کے حل کی یکسوئی کے لیے DAEWA کے 9 منتخب نمائندوں نے بھرپور کوشش کرنے کا عزم کیا۔ اسی طرح ایک اور خبر کہ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا ایک قومی تنظیم ہے جس کے تحت مختلف فلاحی اور تعمیری کام کیے جاتے ہیں اور ہر سال ذمہ داریوں کی تقسیم کے لیے انتخابات کا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس بار جو انتخابات کریم نگر کی سطح پر منعقد کیے گئے، اس میں باتفاق آراء تمام ممبران کریم نگر یونٹ نے بردر محمد سمان رافد کو برائے سال 2025 کے لیے SIO کریم نگر کا سٹی پریزیڈنٹ منتخب کیا۔ علاوہ برائے سال 2025 کی لوکل ایڈوائزری کونسل کے لیے محمد شہاب الدین، محمد عمر شہروز، محمد ماجد علی، شیخ محی الدین، صالح عدنان، محمد شجیع الدین، محمد عبد الملک شارق اور سید محمود علی کا انتخاب کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور خبر کہ منچریال MRO آفس میں آج تحصیلدار رفعت اللہ صاحب نے سوریا ڈیلی پیپر کیلنڈر کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سوریا پیپر رپورٹر اور ریٹائرڈ ٹیچر جواد احمد صاحب بھی موجود تھے۔ ایک اور خبر کہ لوور مانا ڈیم کریم نگر کے ذخیرہ آب سے کمانڈ ایریا کو پانی کی فراہمی ضلع کلکٹر پرمیلا ستپتی نے سوئچ آن کر کے آغاز کیا۔ موجودہ سیزن کے تحت لوور مانر ڈیم ذخیرہ آب سے کاکتیا کینال کے ذریعے کمانڈ ایریا کو زرعی پانی کی فراہمی کا آغاز ضلع کلکٹر پرمیلا ستپتی نے منگل کے روز کیا۔ انہوں نے ذخیرہ آب کے پانی میں پھول چڑھایا اور ریگولیٹر گیٹ پر پوجا کی۔ بعد ازاں انہوں نے سوئچ آن کر کے کینال کو پانی کی فراہمی شروع کی۔ ضلع کلکٹر نے آبپاشی کے انجینئر SE پیدی رمیش سے کمانڈ ایریا کی وسعت، ذخیرہ آب کی گنجائش اور جاری کیے جانے والے پانی کی مقدار کے بارے میں تفصیلات معلوم کی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ شیڈول کے مطابق پانی کی فراہمی جاری رکھی جائے۔ SE رمیش نے بتایا کہ موجودہ سیزن کے لیے مجموعی طور پر 44.480 TMC پانی کے اخراج کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ یہ پانی 6,97,708 ایکڑ رقبے کے لیے 31 مارچ 2025 تک فراہم کیا جائے گا۔ زون 1 اور زون 2 کے علاقوں کو آن اینڈ آف طریقہ کار کے تحت پانی فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ روزانہ 4,000 کیوزک پانی فراہم کیا جائے گا۔ 11 TMC پانی مڈل مانر کے ذریعے اور 5 TMC SRSP پروجیکٹ کے ذریعے حاصل کر کے جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت لوور مانر ذخیرہ آب میں 22.870 TMC پانی موجود ہے۔ اس پروگرام میں AEE ناگبھوشن راؤ، DE سرینیواس اور کرن نے حصہ لیا۔ اسی طرح ایک اور خبر کہ ضلع کلکٹر کریم نگر پرمیلا ستپتی نے میڈیکل افسران کو ہدایت دی کہ تمام خواتین کے لیے ہر 6 ماہ میں ایک بار صحت کے معائنہ لازمی طور پر کیے جائیں۔ انہوں نے منگل کے روز ماناکنڈور اور شنکراپٹنم کی پرائمری ہیلتھ سینٹرز کا دورہ کیا اور وہاں جاری آروگیہ مہیلا پروگرام کا معائنہ کیا۔ کلکٹر نے معائنے کے دوران پروگرام سے مستفید ہونے والی خواتین کی تفصیلات کے رجسٹر کا جائزہ بھی لیا۔ انہوں نے زچگی وارڈ، آپریشن تھیٹر، لیبارٹری اور دیگر وارڈز کی بھی جانچ کی، مریضوں سے ملاقات کی اور ان کی دی جانے والی سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔
कलेक्टर ने इस मौके पर कहा कि आरोग्य महिला प्रोग्राम के तहत मुआयनों की रफ्तार बढ़ाई जाए और मुकर्ररा हदफ हासिल किया जाए। तमाम खवातीन की मुआयने मुकम्मल किए जाए और 6 माह गुजरने के बाद दोबारा मुआयना शुरू किए जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जचगियों की तादाद में इजाफा किया जाए, चूंकि पीएससी में तमाम सहूलतें मौजूद हैं, इसीलिए इन पेशेंट की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि मेन अस्पताल पर मरीजों का दबाव कम हो। मौसूफा ने हिदायत दी कि पीएससी में टीवी और सीसी कैमरों को फाल रखा जाए माफ कीजिएगा, और मरीजों के फोन नंबर लाजमी तौर पर रजिस्टर किए जाएं ताकि वक्तन फक्तन उन्हें सेहत से मुताल्लिक मालूमात फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि तमाम खवातीन आरोग्य महिला प्रोग्राम से फायदा उठाएं। इस मौके पर जिला मेडिकल ऑफिसर वेंकट रमना और मेडिकल अफसरान श्रवण कुमार और सौम्या मौजूद थे। इसी के साथ एक और खबर कि जबरी मशक्कत से आजादी का मुतालबा, हाथों में जंजीर बांधकर करीमनगर में मुनफरिद एहतजाज, 21वें दिन में दाखिल हुई गैर मुअय्यना हड़ताल। पिछले 18 सालों से हुकूमत की जानिब से जबरी मशक्कत करवाए जाने का इल्जाम लगाते हुए तेलंगाना समग्र शिक्षा के मुलाजिमीन ने अपने हाथों में जंजीरें बांधकर एक मुनफरिद एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी उनकी गुलामी की जंजीरें तोड़कर उन्हें मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करें। गैर मुअय्यना हड़ताल के 21वें दिन करीमनगर कलेक्ट्रेट के सामने SSA मुलाजिमीन ने मुनफरिद एहतजाज के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मुतालबा किया कि वजीर आला जो PCC चीफ की हैसियत से वादा कर चुके हैं, फौरन अपने वादे को पूरा करे। समग्र शिक्षा मुलाजिमीन ने अपने अहम मुतालबात पेश किए, जिनमें मुलाजिमतों को मुस्तकिल किया जाना, मुलाजिमीन को 10 लाख के हेल्थ कार्ड फराहम किए जाना, समग्र शिक्षा के खातून मुलाजिमीन को 108 दिन के मुशाहरा समेत जजगी की छुट्टी दी जाना शामिल है। अलावाजी 61 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले मुलाजिमीन को 20 लाख रिटायरमेंट फवायद दिए जाए। वफात पा जाने वाले मुलाजिमीन के खानदानों को 15 लाख एक्स ग्रेशिया अदा किया जाए। एहतजाज करने वालों ने वाज़ेह किया कि उनके जायज मुतालबात को हुकूमत के जरिए हल किए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। आइए बढ़ते हैं और खबर की जान कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने मशहूर रेडियो प्रोग्राम मन की बात के दौरान एक बड़े आलमी प्रोग्राम वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट पर तबादला ख्याल किया। यह समिट फरवरी 2025 में दिल्ली में मुनक्किद होगी और इसका मकसद हिंदुस्तान की तख्लीकी सलाहियतों को आलमी सतह पर फरोग देना है। वजीर आजम ने कहा कि वेव्स डेविस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसा एक शानदार इवेंट होगा, जहां मीडिया और तफरीही सनत के सरकर्दा माहिरीन और तख्लीकी जहन शिरकत करेंगे। मोदी ने मजीद इंकशाफ किया कि यह चोटी कॉन्फ्रेंस 5 से 9 फरवरी 2025 तक मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक्किद होगी। इस प्रोग्राम का मकसद मीडिया और तफरीही सनत में हिंदुस्तानी टैलेंट को बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर लाना और आलमी सतह पर सनत की अहमियत को उजागर करना है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए न सिर्फ इक्तिसादी तरक्की को फरोग मिलेगी, बल्कि तख्लीकी सलाहियतों को भी नई बुलंदियां दी जाएंगी। वजीर आजम की जानिब से यह ऐलान होते ही सोशल मीडिया पर उनके एक्स साबिका ट्विटर अकाउंट से उसकी तस्दीक की गई। इस ऐलान का बॉलीवुड और मीडिया इंडस्ट्री में खैर मकदम किया गया। मशहूर फिल्मी सितारे शाहरुख खान और अक्षय कुमार ने इस इक़दाम की खुले दिल से तारीफ की। शाहरुख खान ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, मैं अपने मुल्क में मुनक्किद होने वाली वेव्स और फिल्म इंटरटेनमेंट वर्ल्ड समिट का बेताबी से इंतजार कर रहा हूं। ये एक ऐसा मौका है जो हमारी सनत और हिंदुस्तानी मईशत में इसके किरदार का जश्न मनाता है। सबसे बढ़कर ये तख्लीकी सलाहियतों को फरोग देता है। ताहम जैसे ही शाहरुख खान ने वजीर आजम की तारीफ में ट्वीट किया, कुछ सोशल मीडिया सारिफिन ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नाकिदीन ने सवाल उठाया कि शाहरुख खान ने मुल्क के लिए अहम खिदमत अंजाम देने वाले साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के इंतकाल पर क्यों ट्वीट नहीं किया। इसी तरह सारिफिन ने रतन टाटा और मशहूर समाजी रहनुमा बाबा सिद्दीकी की वफात पर उनकी खामोशी पर भी नाराजगी का इजहार किया। सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने शाहरुख खान को तनकीद का निशाना बनाया और पूछा कि उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ करने वाले साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह जी के इंतकाल पर ट्वीट क्यों नहीं किया। कई लोगों ने रतन टाटा का नाम भी लिया, जिनकी मौत पर शाहरुख खान ने कोई पोस्ट नहीं की थी। शाहरुख खान की अदम शिरकत और बाबा सिद्दीकी के इंतकाल पर कोई पोस्ट न करने पर सारिफिन भी नाराज हैं। बाबा सिद्दीकी अपनी इफ्तार पार्टियों के लिए जाने जाते थे और उन्होंने ही शाहरुख खान और सलमान खान की दोस्ती भी करवाई थी। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।